إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا آپ کو نظر آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خشیت سے پہاڑ پھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ لوگ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا معنی سیکھتے ہیں، الا نزلت علیہ تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، وغاشیتہ الرحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کو عزت اور احترام دیتے ہیں، اور اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، رب العالمین فرشتوں کے ہاں ایسے عظیم لوگوں کا ذکر خیر فرماتے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کو پڑھنا، اس کے معنی کو سیکھنا، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ ہر پہلو سے انسان کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھلاتا ہے۔ لوگوں کی عقل سمجھ ان کے شعور کے مطابق تو بہت مختلف پیمانے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ کسی کو کامیاب، بہتر، اعلیٰ، برتر مانتے ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے جو سب سے بہترین لوگ ہیں، امام قابسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ اس حدیث کے مطابق 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ عظیم اساتذہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن مجید پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور دوسرے وہ خوش نصیب طالب علم جنہوں نے قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور تیسرے وہ عظیم والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ تو امام قابسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں گروہ اس حدیث کی روشنی میں اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی عظیم کتاب کے ذریعے رب العالمین قوموں کو عزت دیتے ہیں، اور اسی قرآن مجید سے تعلق توڑنے کی وجہ سے رب العالمین قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے۔
تو یہ قرآن مجید ہر پہلو سے بڑا عظیم ہے۔ عام طور پہ قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے، میں تھوڑی سی دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کو سننا اور دوسرا قرآن مجید کے ذریعے اثر لینا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو سننا پسند کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ تم قرآن مجید کو پڑھو اور میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن مجید کو سننا پسند کرتے۔ موبائل ہے، بہت کچھ سنتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن انسان اس موبائل کے ذریعے قرآن مجید کو سنے، اپنے دل کی دنیا کو بدلے، اپنے دل میں ایمان کی تازگی پیدا کرے، تو پھر انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اور معروف حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جب وہ سورۃ النساء پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، رک جاؤ۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور وہ بہت ہی بابرکت گھر ہے جن گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر رک گئے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے رہے، تو جب تلاوت ختم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ صبح جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داؤد، میرے صحابی رب العالمین نے تجھے لحن داؤدی عطا کیا ہے۔ رات تم قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے تو فرمانے لگے، اللہ کے نبی اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ قرآن مجید سن رہے ہیں، لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيرًا، میں آپ کے لیے اور خوبصورت کر کے قرآن مجید کو پڑھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ قرآن مجید کو سنا جائے، اور وہ معروف حدیث بخاری شریف کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے رمضان کی ہر رات قرآن مجید کو سنتے، خود بھی ان کو سناتے اور ان سے خود بھی قرآن مجید کو سنتے۔ یہ قرآن مجید سننا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، بلکہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی وہ معروف حدیث کہ تہجد کے وقت قرآن مجید پڑھ رہے، گھوڑا ساتھ بندھا ہوا، جیسے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، گھوڑے نے حرکت شروع کر دی، تلاوت روک دی، بیٹا ساتھ لیٹا ہوا تھا کوئی نقصان نہ ہو جائے، گھوڑا تھم گیا، پھر قرآن شروع کیا، پھر گھوڑے میں حرکت ہے، پھر قرآن روکتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں، پھر گھوڑا حرکت کرتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کو روک دیتے ہیں۔ جب نماز ختم کرتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ایک سائبان ہے، اس میں چراغ اور روشنیاں ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں، اللہ کے نبی یوں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رب العالمین کے عظیم فرشتے آسمانوں سے اس قرآن مجید کو سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم فجر تک قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھتے تو مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فجر کی نماز ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، فجر کی نماز کے وقت دن اور رات کے فرشتے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے اس تلاوت کو سنتے۔ صرف فرشتے ہی اس قرآن کو سننا پسند نہیں کرتے، بلکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو جگہ پر
जिन्नात के इस कुरान मजीद को सुनने का जिक्र किया है। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नी, जिन्नों की एक जमात हमने आपकी तरफ फेर दी। और उन्होंने जब कुरान मजीद की तिलावत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, क़ालू समिअना क़ुरआनन अजबा, हमने एक बड़ा ही ताज्जुब खेज कुरान सुना है। सिर्फ एक मरतबा कुरान मजीद को सुना, उसका असर ये हुआ है कि उनकी ज़िंदगी बदल गई है। और कहने लगे अजीबू दाई अल्लाह, उनकी ज़िंदगी बदल गई। जिन्नात ने कुरान मजीद को सुना और इस कुरान ने जो है वो जिन्नात की ज़िंदगी को बदल। ये कुरान तो काफिर भी सुनना पसंद करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, बड़ी लंबी हदीस है, मुख्तसर करते हैं। मक्कातुल मुकरमा को छोड़ के जा रहे हैं। मक्का के लोग इतने जालिम हैं कि रब ताला की इबादत नहीं करने देते। मक्का से बाहर निकले हैं। काररा एक मक्का का बहुत बड़ा कबीला है, उसका सरदार इब्नु दागिना वो मक्का में दाखिल हो रहा है और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का छोड़ के जा रहे। अबू बकर किधर? मक्का छोड़ के जा रहा हूँ, मक्के के लोग मुझे अपने रब की इबादत नहीं करने देते। खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें इबादत करने की आज़ादी है, इबादत कर लेनी चाहिए। कहने लगा आप मक्का छोड़कर नहीं जा सकते। मक्का में जो बेवा होती है आप उसका सहारा बरतते हैं। मक्का के जो यतीम है उसके सर पे दस्ते शक्कत आप रखते हैं। मक्का के अंदर जो बेकस है आप उसको कमा के देते हैं। आप जैसा अजीम आदमी मक्का छोड़ के चला जाए, आओ मैं तुमको पनाह देता हूँ। बात को मुख्तसर करते हैं। मक्का में आके काफरों को बतलाते हैं मैंने अबू बकर को पनाह दी है, जिसने अबू बकर को नुकसान दिया उसकी मुझसे और मेरे कबीले के साथ मुझकी लड़ाई। उन्होंने कहा ठीक है आपने पनाह दे दी है, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि ये कुरान मजीद अपने घर के सहन में तहज्जुद के वक़्त उठकर पढ़ते हैं। इनसे कहे कि इन्होंने अगर तिलावत करनी है अपने घर के अंदर करें। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घर के अंदर अल्लाह ताला की इबादत करते, लेकिन एक दिन अपने घर के शहर में निकले और बुलंद आवाज से कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। इर्द गिर्द अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की आवाज़ गई है। मुशरिकीन के घरों से औरतें और बच्चे निकले हैं और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर के बाहर खड़े होकर कुरान मजीद सुन रहे। फिर बात फैलती है, अगले दिन कुछ और मंजर, उससे अगले दिन कुछ और मंजर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में जिक्र किया यतक़स्सफ़ु अलैहि निसाउल मुशरिकीन व अबनाउहु। जब सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो मुशरिकों के घरों से औरतें और बच्चे टूट पड़ते और उनके घरों के बाहर, उनके घर के बाहर जो है वो रश लगी। ये कौन कुरान सुनने के लिए आए हैं? ये काफिर लोग हैं, ये मुशरिक है, ये इस कुरान को सुनने के लिए आए हैं। और सईद बिन जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाहु अन्हु ग़ज़वाए बदर में कैदी हो जाते हैं। मस्जिद नबवी में उनको बांध कर रखा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत तूर की तिलावत करते हैं। तो ये सुन के क्या कहते हैं, कादा कल्बी है यतीर, करीब था कि ये कुरान सुन के मेरा दिल फट जाता। और ये कुरान बुखारी शरीफ की हदीस है, रब्बुल आलमीन भी इस कुरान को सुनना पसंद करते हैं। मा अज़ीन अल्लाहु लिशैइन मा अज़ीन लिनबिय्यिन हसनी सौती यतगन्ना बिल कुरान यजहरु बिही। अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को उतनी तवज्जो से नहीं सुनते जितनी तवज्जो से नबी खूबसूरत आवाज़ में बुलंद अंदाज से जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जितनी तवज्जो से उस कुरान को सुनते हैं और किसी चीज़ को उतनी तवज्जो से नहीं सुन। अगर ये कुरान मजीद को सुनना इतना अजीम अमल है और ये काफरों तक पे इतना असर करता है, फिर क्या वजह है कि हमारी ज़िंदगी से ये कुरान निकलता जा रहा है? ना पढ़ने की तौफीक है और ना सुनने की। हालांकि
हर जगह पे हम अब कुरान मजीद सुन सकते हैं, हम सबके पास मोबाइल है। वजह क्या है? वजह जो है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल कुरानु वल गिनाउ ला यजतमिआनी, एक दिल में गाने की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत एक दिल में इकट्ठी नहीं। अगर गंदी तस्वीरों की मोहब्बत है, गंदी आवाज़ों की चाहत है, और अगर इंसान चौक चौराहे में खड़े होकर बदनजरी करता है, अगर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो ज़िंदगी है उसे गलत रास्ते पे लेके जाती है, फिर ये गुनाह वो गुनाह है जो इंसान से कुरान मजीद की मोहब्बत को छीन लेता है। फिर दिल के अंदर जो है वो कुरान की चाहत नहीं रहती है। फिर इंसान जो है वो हफ्ते के हफ्ते बल्कि महीनों के महीने गुजर जाते हैं और इंसान ना कुरान पढ़ रहा होता है ना कुरान को सुन रहा हो। अल-गिना युफ़ितु निफ़ाक़ फ़िल क़ल्बि, ये गाने सुनना और बदनज़री करना, हराम औरत को देखना और मोबाइल के ज़रिए अपनी आँखों को आलूदा करना, रब्बुल आलमीन के जो मुराक़बे को भूल के, रब्बुल आलमीन की खशियत को अपने दिल से निकाल के इंसान का पत्थर से भी ज़्यादा संग दिल हो जाना, ये वो वजह है जो इंसान को कुरान से जुड़ने नहीं देती है, जो इंसान के दिल पे कुरान का असर नहीं होने देती है। सुमा कसद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल पत्थर हो गए हैं, बल्कि पत्थरों से भी तुम्हारे दिल बदतर हैं। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अन्हारु, पत्थर तो अल्लाह के डर से फटते हैं, उनसे नहरें निकलती हैं। पत्थर तो पहाड़ों से टूट के अल्लाह के डर की वजह से जमीन पे आ जाते हैं। तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो। भाइयों, ये कुरान मजीद बड़ी अजीम किताब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बात को ख़त्म करते हैं कि मुझे अशरी कबीले के, यमन के अशरी कबीले के लोग बड़े अच्छे लगते, मुझको पता नहीं रात को आते हैं और मदीनातुल मुनव्वरा में आके पड़ाव कर लेते हैं, मुझे उनके घरों का पता नहीं होता। लेकिन तहज्जुद के वक़्त मदीने की गलियों से जब कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ आती है तो मुझे पता चल जाता है कि आज अशरी कबीले के लोग आए हैं और उनके घरों से तहज्जुद के वक़्त कुरान मजीद की आवाज़ें बुलंद। एक वक़्त ये भी था, मैंने अपने बचपन में देखा कि हर घर से फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ बाहर गली में आ रही होती थी। कैसा नूरानी माहौल था। अब तो मदारस में पढ़ने पढ़ाने वाले दीन के जो तालिब इल्म हैं, उनके घरों से भी फजर के वक़्त तो कुरान की आवाज़ नहीं आती। उन्होंने तो उस वक़्त सोना होता है, ये उनके आराम का वक़्त होता है। रातें जो मुसलमानों में मोबाइल और गंदगी में गुजारनी होती है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इमाम नाफ़े रहमतुल्लाह बयान करते हैं तबक़ात इब्न साद में, उनसे पूछा गया ज़ोहर के बाद क्या करते? फरमाया कि ज़ोहर की नमाज पढ़ते कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देते असर तक, असर के बाद असर से मगरिब तक, मगरिब के बाद मगरिब से इशा तक अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कुरान मजीद की तिलावत करते। ये सहाबा का दिन है और बुखारी शरीफ में है। सैयदना अबू उस्मान अन्नाहदी रहमहुल्लाह बयान करते हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से इशा की नमाज पढ़ के आते, एक तिहाई कुरान मजीद की तिलावत मुसल्ले पे खड़े होकर वो करते, फिर बीवी को बेदार करते, एक तिहाई हिस्सा बीवी मुसल्ले पे खड़े होके कुरान मजीद की तिलावत करती, फिर गुलाम को बेदार किया जाता। और इमाम अहमद ने किताब-उज़-ज़ुहद में कहा तो उनके बेटे को उठाया जाता और आखिरी तीसरा हिस्सा वो मुसल्ले पे खड़े होके कुरान मजीद पढ़ता। गोया कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके घर का एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जब नमाज घर में नहीं है और कुरान मजीद की तिलावत नहीं है। आइए मेरे भाइयों, बात लंबी करनी मकसूद नहीं है, हम भी अपने दिल की पाकीज़गी का सामान करें। और जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, इन्ना हाज़िहिल कुलूबा औरिया, ये दिल बर्तन है, फशगलूहा बिल कुरान, इन्हें कुरान मजीद से भर लो, वरना अगर दुनिया और गुनाह और आवारगी अगर इन दिलों में बैठ गई फिर कुरान मजीद के लिए दिल में जगह बाकी नहीं रहेगी। आइए हम भी अपनी ज़िंदगी का असर नौ जायज़ा दें और अपने आप को कुरान मजीद से जोड़ें, इसकी तिलावत करें
تلاوت سنیں، اس کے معنی کو سیکھیں، اس کے مطابق زندگی کو بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔